Hi, my dear students, welcome back to my channel Competitive English School. তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে কমেন্টে সেকশনে জানিয়েছিলেন WBPSC ক্লার্কশিপ মেন্স 2020 তে যে প্রেসিস টাইস ছিল সেটা আমি তোমাদের সলিউশন করে দেখিয়ে দিই। তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে আমি সেই ভিডিওটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। WBPSC মেন্স 2020 ক্লার্কশিপের যে প্রেসিসটা দিয়েছিল অনেক টাফ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমি আজকে এর পুরো মানে বলে এবং কি বলতে চেয়েছে তাও বলে তোমাদের সলিউশনটা করে দেখিয়ে দেবো। তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, শুরু করার আগে আমি দেখে নিই হোয়াট ইজ সেইড ইন দ্য প্যাসেজ। প্যাসেজে কি বলছে সেটা আমরা আগে দেখে নিই। What I have most wanted to do throughout the past 10 years is to make political writing into an art. My starting point is always a feeling of partisanship, a sense of injustice. When I sit down to write a book, I do not say to myself I am going to produce a work of art. I write it because there is some lie that I want to expose, some fact to which I want to draw attention, and my initial concern is to get a hearing. But I could not do the work of writing a book or even a long magazine article if it were not also an aesthetic experience. Anyone who cares to examine my work will see that even when it is downright propaganda, it contains much that a full-time politicians would consider irrelevant. I am not able and do not want completely to abandon the world view that I acquired in childhood. So long as I remain alive and well, I shall continue to feel strongly about prose style, to love the surface of the art, and to make a pleasure in solid objects and scraps of useless information. It is no use trying to suppress that side of myself. The job is to reconcile my ingrained likes and dislikes with the essentially public and non-individual activities that this age forces on all of us. So, my dear students, আমরা দেখে নিয়েছি প্যাসেজে কি বলছে। তো আমরা এবার দেখে নেব প্যাসেজের মিনিংটা, অর্থাৎ পুরো প্যাসেজের বাংলা মিনিংটা আমরা আগে দেখে নিই। What I have most wanted to do throughout the past 10 years is to make political writing into an art. বিগত 10 বছরে আমি যা সবথেকে বেশি করতে চেয়েছি তা হচ্ছে আমার রাজনৈতিক লেখনীকে শিল্পকলায় পরিণত করা। My starting point is always a feeling of partisanship, a sense of injustice. সর্বদা আমার প্রারম্ভিক লক্ষ্য পক্ষপাতের অনুভূতি, এক অবিচারের অনুভূতি বা এক অন্যায়ের চেতনাবোধ। When I sit down to write a book, I do not say to myself I am going to produce a work of art. আমি যখন একটি বই লিখতে বসি, আমি নিজেকে বলি না আমি একটি শিল্পকলা প্রস্তুত করতে চলেছি। I write it because there is some lie that I want to expose, some fact to which I want to draw attention, and my initial concern is to get a hearing. আমি এটা লিখছি কারণ কিছু মিথ্যা আছে যা আমি প্রকাশ করতে চাই, কিছু সত্য আছে যার প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এবং আমার প্রাথমিক উদ্বেগ হচ্ছে শুনানি করা। But I could not do the work of writing a book or even a long magazine article if it were not also an aesthetic experience. কিন্তু আমি একটি বই লেখার কাজ, এমনকি একটি সুদীর্ঘ পত্রিকা নিবন্ধ লিখতে পারতাম না যদি এটি একটি নান্দনিক অভিজ্ঞতাও না হতো। Anyone who cares to examine my work will see that even when it is downright propaganda, it contains much that a full-time politician would consider irrelevant. কোনো একজন
যে আমার কাজকে পরীক্ষা করতে আগ্রহী সে দেখতে পাবেন যে এটিতে সঠিক প্রচারণার পরেও এমন অনেক কিছু রয়েছে যে একজন সম্পূর্ণ সময়ের রাজনীতিবিদ এটিকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করবেন। I am not able and do not want completely to abandon the worldview that I acquired in childhood. শৈশবে আমি যে জগৎ দর্শন অর্জন করেছিলাম তা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করতে সক্ষম নই এবং চাই না। So long as I remain alive and well, I shall continue to feel strongly about both style, to love the surface of the earth, and to take a pleasure in solid objects and scraps of useless information. যতদিন আমি বেঁচে থাকব এবং ভালো থাকব, আমি গদ্যশৈলী সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে অনুভব করতে থাকব, পৃথিবীর পৃষ্ঠকে ভালোবাসতে এবং কঠিন বস্তু ও অপ্রয়োজনীয় তথ্যের বর্জিতাংশ থেকে আনন্দ নিতে থাকব। It is no use trying to suppress that side of myself. নিজের সেই দিকটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। The job is to reconcile my ingrained likes and dislikes with the essentially public, non-individual activities that this age forces on all of us. কাজটি হচ্ছে আমার অন্তর্নিহিত পছন্দ ও অপছন্দকে মূলত সার্বজনীন অব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপের সাথে পুনর্মিলন ঘটায়, যা এই সময় আমাদের সকলকে বাধ্য করে। আমরা জেনে নিয়েছি প্যাসেজের পুরো বাংলা মিনিংটা। তো আমি এবার সরাসরি চলে যাচ্ছি এর সলিউশন অ্যান্ড অ্যানালাইসিসে। আমি অ্যান্সারের একদম ফার্স্ট লাইনে লিখেছি, দ্য অথর স্ট্রাইভস লং to reveal the true facts and some lies as well that remains in political writing, which he wants to transform into a book of art having aesthetic qualities. তাহলে ফার্স্ট সেন্টেন্সে কি বললাম? দ্য অথর স্ট্রাইভস লং, তাহলে দ্য অথর লেখক দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছে, স্ট্রাইভস লং টু রিভিল তুলে ধরতে বা প্রকাশ করতে, সাম ট্রু ফ্যাক্টস কিছু সত্যি ঘটনা, অ্যান্ড সাম লাইজ এবং কিছু মিথ্যে, দ্যাট রিমেন্স ইন দ্য পলিটিক্যাল রাইটিং, পলিটিক্যাল রাইটিংয়ে যেগুলো থাকে বা তার পলিটিক্যাল রাইটিংয়ে তিনি যেগুলো তুলে ধরেছেন, হুইচ হি ওয়ান্টস টু ট্রান্সফর্ম ইনটু এ বুক অফ আর্ট, যে বইটা বা যে লেখাটা তিনি ট্রান্সফর্ম করতে চায় একটা আর্টিস্টিক বুক হিসাবে, উইথ এস্থেটিক কোয়ালিটিস, যার মধ্যে নান্দনিক কোয়ালিটিও থাকবে। যদি আমরা মেইন প্যাসেজের প্রথম কিছু লাইনটা দেখি তাহলে আমরা এই ফ্যাক্টগুলোই কিন্তু রয়েছে। প্যাসেজটা শুরু হচ্ছে ঠিক এইভাবে যে, হোয়াট আই হ্যাভ মোস্ট ওয়ান্টেড টু ডু থ্রু দ্য লাস্ট 10 years ইজ টু মেক দ্য পলিটিক্যাল রাইটিং ইনটু অ্যান আর্ট। তাহলে লেখক লাস্ট 10 বছর ধরে যা চেষ্টা করছে তা হচ্ছে তিনি তার পলিটিক্যাল রাইটিংয়ে কে একটা আর্ট দিতে চেয়েছিলেন, এবং সেই আর্ট দিতে গিয়ে তিনি কোনো পার্টিসানশিপ, কোনো পক্ষপাত নিতে চাননি, অ্যান্ড এ সেন্স অফ ইনজাস্টিস, তিনি কোনো অবিচারের অনুভূতি বা কোনো অন্যায়বোধ তিনি সেখানে দেখাতে চাননি। তার পরের লাইনে তিনি আবার বলেছেন, আই ওয়ান্ট টু ড্র অ্যাটেনশন into some fact and he also want to expose some lies. তিনি তার লেখার মধ্যে দিয়ে কিছু মিথ্যে যেগুলো লেখার মধ্যে থাকে তিনি সেগুলো তুলে ধরতে চেয়েছেন, এবং তিনি কিছু ট্রু ফ্যাক্টও বলতে চেয়েছেন, এবং সেগুলো করার আগে তিনি চেয়েছিলেন কি, যে হি ওয়ান্টস টু গেট এ হিয়ারিং ফ্রম আদার্স, সবার থেকে শুনতে চেয়েছিলেন সবার মতামতটা কি। এবং শুধু বই লেখাটাই তার উদ্দেশ্য না, এবং তার মধ্যে তিনি বই লিখতে গেলে পলিটিক্যাল রাইটিংয়ের সাথে সাথে যে একটা আর্ট থাকবে বা এস্থেটিক ভ্যালু থাকবে সেটার উপর তিনি জোর দিয়েছেন। তাই সব কিছু নিয়ে আমি একটা সেন্টেন্সে এটাই তুলে ধরলাম যে দ্য অথর স্ট্রাইভস লং টু রিভিল ট্রু ফ্যাক্টস অ্যান্ড সাম লাইজ অ্যাজ ওয়েল দ্যাট রিমেন্স ইন হিজ পলিটিক্যাল রাইটিং, which he wants to transform into a book of art
having aesthetic qualities. আমি সেকেন্ড লাইনে লিখেছি to be a politician his composition could be trivial but the author is completely absorbed with the beauty of natural things which he could not deny in that composition or writing. তাহলে কি লিখলাম? টু এ পলিটিশিয়ান, একজন পলিটিশিয়ান বা রাজনীতিবিদের কাছে, হিজ কম্পোজিশন, তার লেখাটা, কুড বি ট্রিভিয়াল, অর্থাৎ তুচ্ছ মনে হতে পারে, বাট দ্য অথর ইজ কমপ্লিটলি অ্যাবজর্বড উইথ দ্য বিউটি অফ দ্য ন্যাচারাল থিংস, কিন্তু লেখক এখানে পুরোপুরিভাবে নিমজ্জিত হয়ে গেছে বিউটি অফ দ্য ন্যাচারাল থিংস, ন্যাচারাল থিংসের অর্থাৎ প্রাকৃতিক জিনিসের যে সৌন্দর্য আছে তা তিনি তুলে ধরতে তিনি এখানে কমপ্লিটলি মানে পুরোপুরিভাবে নিমজ্জিত হয়ে গেছেন। হুইচ হি ক্যান নট ডিনাই ইন হিজ রাইটিং অর কম্পোজিশন, যেটা তিনি তার লেখার মধ্যে দিয়ে বা তার কম্পোজিশনের মধ্যে দিয়ে কখনোই ডিনাই করতে চান না। প্যাসেজটা যদি আমি দেখি তারপরে এরকমই কিন্তু বলা আছে যে তার লেখাগুলো একজন পলিটিশিয়ানের কাছে কিন্তু পুরোপুরি ইররিলেভেন্ট মনে হতে পারে অনেক প্রোপাগান্ডা বা প্ররোচনার পর, এবং তিনি সক্ষম না এবং তিনি এটাও করতে চান না যে ন্যাচারাল যে বিউটি আছে বা ন্যাচারাল সারাউন্ডিংস আছে সেটাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য তিনি কখনোই করতে পারবেন না। তিনি শৈশবকালে মানে প্যাসেজে বলা আছে আই এম নট এবল অ্যান্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু abandon the beauty of the natural surroundings that he acquired in childhood. তিনি শৈশবকালে যে সমস্ত ন্যাচারাল সারাউন্ডিংসের বিউটিগুলো অর্জন করেছিলেন তা তিনি কখনো অগ্রাহ্য করতে চান না। আবার এরকমও বলা আছে যে তিনি পোস্ট স্টাইল বা সারফেস অফ দ্য আর্ট এইগুলোকে তিনি ভালোবাসতেন। তারপরে বলা আছে সো লং অ্যাজ আই রিমেন অ্যালাইভ অ্যান্ড ওয়েল, যতদিন তিনি ভালো থাকবেন এবং বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি দ্য সার্ফেস অফ দ্য আর্ট, প্রোজ স্টাইল এইগুলো থেকে তিনি এবং দ্য স্ক্র্যাপস অফ ইউজলেস ইনফরমেশন, বর্জিত অংশের যে একটা স্ক্র্যাপ তার থেকেও তিনি আনন্দিত থাকবেন, এবং এইটা তার পক্ষে ভুল হবে যদি তিনি সেইগুলো চেপে রাখেন। এবং পরের লাইনে কিন্তু সেটাই বলা আছে যে ইট ইজ অফ নো ইউজ ট্রাইং টু সাপ্রেস দ্যাট সাইড অফ মাইসেলফ, যদি এগুলো চেপে রাখেন তার ক্ষেত্রে এটা ভুল হবে। তাই আমি এই সবটা একবারে তুলে ধরলাম তোমাদের সামনে যে টু বি এ পলিটিশিয়ান হিজ কম্পোজিশন কুড বি ট্রিভিয়াল, একজন পলিটিশিয়ানের কাছে তার কাছে এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার। দ্য অথর ইজ কমপ্লিটলি অ্যাবজর্বড উইথ দ্য বিউটি অফ ন্যাচারাল থিংস, তিনি সমস্ত ন্যাচারাল থিংসের বিউটি আছে তার উপর তিনি পুরোপুরি নিমজ্জিত হয়ে গেছেন বা তিনি অর্জন করেছেন। হুইচ হি ক্যান নট ডিনাই ইন হিজ কম্পোজিশন অর রাইটিং, সেটা তিনি কখনো চেপে রাখতে পারবেন না বা অগ্রাহ্য করতে পারবেন না তার লেখার মধ্যে দিয়ে বা তার কম্পোজিশন মানে লেখা রাইটিং এর মধ্যে দিয়ে। দ্য ফাইনাল সেন্টেন্স অফ দ্য প্রেসিস ইজ দ্য এজ কম্পেলড আস অ্যাবাউট দ্য অথর্স চয়েসেস অফ good and bad be reunited with the impersonal activities of others. এই লাইনে আমি কি বললাম? দ্য এজ কম্পেলড আস, এই সময় বা এই এজ আমাদেরকে বাধ্য করে অফ অ্যাবাউট অথর্স চয়েস, অথর মানে লেখকের পছন্দ ভালো এবং মন্দ সম্পর্কে যেটা পুনরায় মিলিত হয়, বি রিউনাইটেড উইথ দ্য ইমপার্সোনাল অ্যাক্টিভিটিস অফ আদার্স, অন্যান্যদের অব্যক্তিক বা ইম্পার্সোনাল অ্যাক্টিভিটির সাথে সেটা পুনরায় মিলিত হয়, বি রিউনাইটেড উইথ দ্য ইম্পার্সোনাল অ্যাক্টিভিটিস অফ আদার্স। প্যাসেজের লাস্টেও কিন্তু ঠিক এমনই বলা আছে, দ্য জব ইজ টু রিকনসাইল মাই ইনগ্রেট লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস উইথ দ্য এসেনশিয়ালি পাবলিক নন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট দিস এজ ফোর্সেস অন অল অফ আস, যে এই সময়টা আমাদের সবাইকে উপর ফোর্স করে যে নন ইন্ডিভিজুয়াল অব্যক্তিগত অ্যাক্টিভিটিস কাজকর্ম, সেটাই কিন্তু আমি এখানে যা বলা সংক্ষেপে এটাই লিখলাম যে দ্য এজ কম্পেলড আস উইথ দ্য অথার্স চয়েসেস অফ গুড অ্যান্ড ব্যাড বি রিউনাইটেড উইথ দ্য ইম্পার্সোনাল অ্যাক্টিভিটিস অফ আদার্স। So my dear students,
এই হচ্ছে আজকের যে পেসিসটা আছে সেই পেসিসের অ্যান্সার। তো পেসিস লিখলে তোমরা জানোই একটা টাইটেল দিতে হয়, তো টাইটেল আমিও দিয়েছি, এ কনফ্লিক্ট বিটুইন অথার্স পলিটিক্যাল কম্পোজিশন অ্যান্ড হিজ লাভ ফর ন্যাচারাল ইনস্টিংক্ট। তো মানে হচ্ছে এ কনফ্লিক্ট, এটা বৈপরীত্য, বিটুইন অথার্স পলিটিক্যাল কম্পোজিশন, অথরের রাজনৈতিক যে লেখনী বা কম্পোজিশন, অ্যান্ড হিজ লাভ এবং তার ভালোবাসা ফর ন্যাচারাল ইনস্টিংক্ট, ন্যাচারাল সমস্ত কিছুর পর তার যে ভালোবাসা, তার মধ্যে যে কনফ্লিক্ট করছে, সেটাই হচ্ছে প্যাসেজের টাইটেল। এছাড়া তোমরা লিখতে পারো দ্য আর্ট অফ পলিটিক্যাল রাইটিং অ্যান্ড পার্সোনাল এক্সপ্রেশন। পলিটিক্যাল রাইটিং এবং পার্সোনাল এক্সপ্রেশন কীভাবে প্রকাশ করতে হয় তার একটা আর্ট এখানে দেখানো হয়েছে। তাই আমি বলছি তোমরা এটাও দিতে পারো টাইটেল হিসাবে, দ্য আর্ট অফ পলিটিক্যাল রাইটিং অ্যান্ড হিজ পার্সোনাল এক্সপ্রেশন। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই হচ্ছে আজকের পেসিস। আর তোমরা জানো পেসিস যতগুলো ওয়ার্ডস থাকে তার কিন্তু 1/3 ওয়ার্ডসে লিখতে হয়। এই প্যাসেজে মোট 203 থেকে 204টা ওয়ার্ডস দেওয়া আছে, অর্থাৎ 1/3 66 বা 77। আমি কিন্তু 76 বা 77 ওয়ার্ডসের মধ্যে কিন্তু পেসিসটা কমপ্লিট করেছি এবং তোমাদেরও কিন্তু এক্সামে তাই করতে হবে। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজ এই পর্যন্তই। তো তোমার যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তোমরা কিন্তু অবশ্যই লাইক করতে ভুলো না। আর এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো না, সাবস্ক্রাইব বাটনে সাবস্ক্রাইব ক্লিক করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দাও টু গেট ফার্দার নোটিফিকেশন ফ্রম মাই চ্যানেল। আমি আগের ক্লাসে WBCS মেন্স 2023-এর ট্রান্সলেশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমাকে তোমরা মধ্যে একজন বলেছিলে যে WBSC ক্লার্কশিপের 2020 যে বেসিসটা আলোচনা করতে, সেটা আমি আজকে করলাম। নেক্সট ক্লাসে আমি WBCS মেন্সে চলে যাব 2023-এর, সেখানে ট্রান্সলেশন এবং বেসিস বা অন্য রাইটিং সেগুলো নিয়েও আলোচনা করবো। এবং যেহেতু ক্লার্কশিপটা আলোচনা করা শুরু করেছি, পরে আমি ক্লার্কশিপেরও ট্রান্সলেশন যেটা আছে বা অন্য রাইটিং সেটা নিয়ে আলোচনা করবো। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজ এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও এগেইন।